سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں، لاہور ملتان موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک دھند کے باعث بند ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ مزید کہا گیا ہے کہ دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ لاہور ملتان موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک دھند کے باعث بند ہے۔ اسرار خان ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیل ان سے جان لیتے ہیں۔ اسرار بتائیے گا کب تک کھلے گی موٹر وے؟ جی، آج بھی لاہور اور اس کے گرد و نواح میں دھند کا سلسلہ رات 9 بجے کے بعد شروع ہوا اور جیسے جیسے رات گہری ہوتی جا رہی ہے دھند کی شدت میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت موٹر وے کے بعض مقامات پر شدید دھند پائی جا رہی ہے اور حد نگاہ صفر ہونے پر لاہور ملتان موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک عارضی طور پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موٹر وے کو حفاظتی اقدامات کے پیش نظر بند کیا گیا ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی دھند پائی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر شدت قدرے کم ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر تاحال ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ موٹر وے پولیس حکام نے شہریوں سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اگر سفر کرنا ضروری ہو تو متبادل راستوں پر محتاط انداز میں گاڑی چلائیں اور فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں۔ جی اسرار، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بند روڈ منصوبے کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ان کا کہنا تھا لیاری ایکسپریس کا پروجیکٹ 7 سال میں بنا، یہ منصوبہ 8 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل ہو جائے گا۔ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی۔ یہ منصوبہ 31 جنوری کو تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ نگران حکومت کی کارکردگی آخری گھنٹے تک ہی ایسے ہی جاری رہے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بند روڈ منصوبے کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو منصوبے کے حوالے سے بریف کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لیاری ایکسپریس پروجیکٹ 7 سال میں بنا ہے، لیکن یہ منصوبہ 8 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل ہو جائے گا۔ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد ٹریفک کی روانی بھی بہتر ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا یہ منصوبہ 31 جنوری کو تکمیل کو پہنچے گا۔ نگران حکومت کی کارکردگی آخری گھنٹے تک ہی ایسے ہی جاری رہے گی۔ 8 کلومیٹر کا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے اور آپ کے سامنے 3 مہینے میں ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کمپلیٹ کر لیں۔ لیاری ایکسپریس وے اسی طرح کا پروجیکٹ ہے، اسی طرح سائڈوں پہ دیوار بنی تھی، وہ 13 کلومیٹر تھی، وہ 7 سال میں بنی۔ تو ڈیفینیٹلی اس ٹیم کو، اس کی ایفرٹ کو ہمیں ضرور اکنالج کرنا چاہیے۔ ٹریفک کے ایشوز ضرور ابھی آئیں گے اگلا 15-20 دن 25 دن۔ میں شہریوں سے پیشگی معذرت خواہ ہوں، لیکن ایک دفعہ ان کے لیے یہ پورا کا پورا علاقہ انہی کے لیے ڈیولپ ہو رہا ہے، تو ان کو پرابلم فیس کرنے پڑیں گے۔ بٹ ہمارے CTO صاحبہ اور DC صاحبہ جو ہیں وہ ہر ممکن کوشش کریں گی کہ منیمم ان کو تکلیف ہو اس ساری چیز میں، بٹ ہمیں انفارچونیٹلی ٹریفک کافی حد تک بند کرنی پڑے گی اس روڈ کی، تاکہ یہ ٹائملی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے۔ آپ سب لوگ بھی تقریباً ہر دوسرے تیسرے روز ساتھ آ رہے ہیں اور الحمدللہ ایک فیز 55% پہ، ایک 38-40% پہ ہے۔ تو بڑا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یقین ہے اپنا کہ انشاءاللہ یہ جتنی محنت کر رہی ہے ٹیم 31 جنوری کو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیں گے۔ چلڈرن ہسپتال کی ایمرجنسی، مین کوریڈور اور دیگر وارڈز میں اپ گریڈیشن کا کام تیز۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا رات گئے چلڈرن ہسپتال کا تفصیلی دورہ۔ اپ گریڈیشن کے کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے مین کوریڈور اور استقبالیہ کاؤنٹرز کا معائنہ کیا، کام کے معیار کو بھی چیک کیا۔ مین کوریڈور میں ٹائلز لگانے کے کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چلڈرن ہسپتال کے دورے کے دوران مین کوریڈور اور استقبالیہ کاؤنٹرز کا معائنہ کیا، کام کے معیار کو چیک کیا۔ سیکٹری تعمیرات و مواصلات اور سیکٹری صحت نے اپ گریڈیشن کے کاموں پر ہونے والی پیش رفت کے بارے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ بجلی اور ایئر کنڈیشننگ کی وائرنگ کے کام میں معیار اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ وائرنگ کے کام کو 3 روز میں مکمل کیا جائے۔ مین کوریڈور
में टाइल्स लगाने के काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मजदूरों से मुलाकात की, मेहनत से काम करने पर शाबाश दी, अपग्रेडेशन के काम को जल्द मुकम्मल करने के अहकामात दिए। वजीर आला पंजाब का कहना था सूबे में 100 से जायद अस्पतालों में सहूलतों की बेहतरी का टास्क 31 जनवरी तक मुकम्मल करेंगे। सूबाई वजीर आमिर मीर, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर और मुतलका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। लाहौर में गैस बहरान संगीन हो गया, खाना पकाने के औकात में भी गैस नायाब हो गई। बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर डाउन, ख़वातीन को खाने बनाने में मुश्किलात का सामना, शहरी महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। शहर में गैस प्रेशर डाउन होने लगा, खाना पकाने के औकात में भी गैस गायब होने लगी। सी नॉर्दर्न गैस कंपनी शहर में प्रेशर के साथ गैस फ्राहम करने में भी नाकाम हो गई। हुकूमत के मुकर्ररा औकात में भी गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से सारिफीन LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब गैस प्रेशर डाउन होने के बावजूद सारिफीन को हजारों रुपए के बिल्स भिजवा दिए गए। शहर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की अदम फराहमी पर फतेहपुर आबादी बैंक स्टॉप के मुकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा, सिलेंडर और चूल्हे उठाकर सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि गैस न होने के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। महंगाई के दौर में रोज रोज बाहर का खाना कुव्वत खरीद से बाहर है। हुकूमत और इंतजामिया से इल्तिजा है गैस की फराहमी यकीनी बनाने के साथ साथ गैस के निर्खों में भी कमी करे। लाहौर के बेशतर इलाकों में मसाइल के अंबार लग गए। अल्लामा इकबाल टाउन की नूरुल अमीन रोड तबाहाली का शिकार हो गई। न्यू ग्रीन टाउन गोसिया पार्क के रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि दूसरी जानिब कैंची अमर सद्दू का फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब हो गया है। अल्लामा इकबाल टाउन की नूरुल अमीन रोड इंतजामी अदम तवज्जो के बाइस टूट फूट का शिकार हो गई। रिहायशियों की आमद और रफ्त मुतासिर होने लगी। कूड़े करकट और गंदगी की भरमार से भी इलाका ताफुन ज़दा हो चुका। मकीनों का सांस लेना मुहाल हो गया है। रिहायशियों ने मुतालिबा किया कि LWMC और जिलाई इंतजामिया के आला हुकाम नोटिस लेकर रोड की तामीर और मुरम्मत और इलाके की सफाई सुथराई यकीनी बनाएं। ये जो कि नूरुल अमीन रोड है और हमारी रिहाइश भी इधर ही है। हमारे MPAs जो MNS जो बड़ी सीट में है, हमें जो है NA 128 भी लगता है और PP 169 भी लगता है। उन्होंने जो है बजट भी लिया गवर्नमेंट से, ठीक है, तो इस पे पैसा लगाया भी है, लेकिन आपको पता है चूंकि नाकस मटेरियल के नाते आप देखें कि क्या सूरत हाल बनी है। सैदपुर बाजार रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। रिहायशियों और राहगीरों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। मकीन रोड पर पड़े खड्डे अपनी मदद आपके तहत भरने पर मजबूर हैं। ट्रैफिक के लिए बड़े प्रॉब्लम है, आने जाने के लिए प्रॉब्लम है। कम से कम 4-4 फुट पानी यहाँ खड़ा हो जाता है और खड्डे जगह जहाँ बढ़ रहे हैं कोई इसके लिए एक्शन नहीं कर रहा। अपनी मदद आपके तहत हम लोग इधर से मलबा वगैरह डाल के जब बारिश का पानी निकलता है तो हम डालते हैं, मगर कोई इसकी सुनवाई नहीं है। न्यू ग्रीन टाउन गौसिया पार्क के रिहायशी बुनियादी सहूलियात को तरस गए। कई सालों से खराब सड़कें मुरम्मत की मुंतजिर हैं। सड़कों पर गड्ढों के साथ धूल मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके बायस ट्रैफिक हादिसात में इजाफा होने लगा है। इलाके में गंदगी और कीचड़ के अंबार भी लग गए, जबकि सीवरेज का निजाम भी नाकारा हो चुका है। नीलम ब्लॉक इकबाल टाउन की सड़क भी हाल से बेहाल हो गई। तामीर मुरम्मत के लिए तोड़ी गई सड़क की मुरम्मत न की जा सकी। मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। कहते हैं कई बार इंतजामिया को दरख्वास्त दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जल्द अज जल्द रोड की मुरम्मत की जाए। कैंची अमर सद्दू का फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया। मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। खराब फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी गायब हो गए, जबकि टाइल्स भी टूट गईं। शहरी दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हो गए। अहले इलाका ने इंतजामिया से पानी जैसी बुनियादी सहूलत फराहम करने की अपील की है। न्यू शालीमार हाउसिंग स्कीम B ब्लॉक सलामतपुरा में भैंसों की बाड़ों की भरमार। सिटी ट्रस्ट अस्पताल को भी भैंसों के बाड़े के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। टाउन इंतजामिया ने चुप साध ली। अवामी सवारी अवामी दस्तरस से कोसों दूर हो गई। यामाहा कंपनी ने तमाम बाइक्स की कीमतों में 14,000 रुपए का इजाफा कर दिया। कंपनी की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक यामाहा YBZD-X 14,000 इजाफे से 4,54,000 की कर दी गई। यामाहा YBR 14,000 रुपए इजाफे से 4,66,000 रुपए की हो गई और YBR G ब्लैक 14,000 इजाफे से 4,85,000 की हो गई। इसी तरह YBR G मेड 14,000 इजाफे से 4,88,000 की हो गई है। डीलर्स आज से यामाहा की नई बाइक्स इन कीमतों पर बेचने के मजाज होंगे। लाहौर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 183 ट्रैफिक हादसात के दौरान 168 अफराद जख्मी हो गए।
2 की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 183 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। इन हादसात की जद में आकर मजमूई तौर पर 168 अफराद जख्मी हुए। 65 शदीद जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि 103 मामूली जख्मियों को मौका पर फर्स्ट एड फराहम की गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक हादसात कम उम्र ड्राइवरों, तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आए हैं। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में दिन भर होने वाली समाअतों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पीटीआई रहनुमा मियां महमूदुर रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मियां महमूदुर रशीद और आमिना महमूद की इलेक्शन अपीलों पर समाअत की। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मियां असलम इकबाल और उनके भाई की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन अपीलें मंजूर कर लीं। रिटर्निंग अफसरान का मियां असलम इकबाल और मियां जावेद इकबाल के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर को पीपी 171 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। हमाद अजहर की एक अपील खारिज, दूसरे इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल गया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हमाद अजहर को पीपी 171 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एनए 122 से जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपीलों पर समाअत की। सानिहा 9 मई सनम जावेद को इंतखाबात अपीलेट ट्रिब्यूनल से इलेक्शन लड़ने के लिए रिलीफ न मिल सका। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पीटीआई की सनम जावेद की हल्का एनए 119 और 120 पीपी 150 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। रिटर्निंग अफसरान का सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। पार्टी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मियाँ जावेद लतीफ़, मियाँ अता मानिका, मलिक अफजल कोकर, मोहम्मद मोहसिन शाहनवाज रांझा और डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, सरदार इरफान डोगर ने मुलाकात की। मलिक सैफुल मुल्क खोकर, चौधरी मोहम्मद तुफ़ैल जट और मोहम्मद अशरफ जट भी पार्टी सदर से मिले। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज़ साबित होंगे। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे। आवाम देख चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। उनका कहना था आवाम से वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। अवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, जियालों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम लाहौर में भरपूर तरीके से जारी है। बिलावल भुट्टो ने एनए 127 पीको रोड में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की और पार्टी का 10 नकाती मंशूर पेश किया। ये पुराने सियासत और ये पुराने सियासतदान को हम हमेशा के लिए खुदाफिज कहेंगे और पाकिस्तान के लिए, नौजवान पाकिस्तान के लिए एक नौजवान क़यादत, एक नया सिमत पे हम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीपी 162 टाउनशिप में वर्कर कन्वेंशन में शिरकत की। जियालों से खिताब में पीपल्स पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाने की हिदायत की। बिलावल भुट्टो ने पीपी 157 चुंगी अमरसद्दू में इंतखाबी दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। जियालों की जानिब से पार्टी चेयरमैन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था पीपल्स पार्टी इंतकामी सियासत का खात्मा करेगी। हमने हमेशा के लिए ये जो पुराने सियासतदान पुराने सियासत कर रहे हैं, नफरत की सियासत कर रहे हैं, तकसीम की सियासत कर रहे हैं, इंतकाम की सियासत कर रहे हैं, जाती दुश्मनी का सियासत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम ये पुराना सियासत को हमेशा के लिए दफन करेंगे। पंजाब के दिल लाहौर में इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम अरूज पर पहुंच चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी भी इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चला रही है। कैमरामैन टीम, साथी रिपोर्टर्स कलीम अख्तर और समरा फातिमा के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42।
انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے لاہور سے صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کے ناموں پر مشاورت مکمل کر لی۔ پارٹی ٹکٹ کے لیے ممکنہ امیدواروں کی فہرست مرتب کر لی گئی ہے، جبکہ امیدواروں کا اعلان آئندہ 48 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ 45 سے سمیع اللہ خان، حشمت شاہ، چودھری عمران علی اور چودھری واحد احمد پارٹی ٹکٹ کی دوڑ میں شامل ہیں۔ پی پی 146 سے ملک ریاض اور غزالی سلیم بٹ پارٹی ٹکٹ کی دوڑ میں شامل ہیں۔ پی پی 147 سے حمزہ شہباز، پی پی 148 سے میاں مجتبہ شجاع الرحمان، پی پی 149 سے چودھری شہباز امیدوار ہوں گے۔ پی پی 150 سے خواجہ عمران نصیر، پی پی 152 سے خرم روحیل اصغر، پی پی 151 سے غلام حبیب ایوان، پی پی 154 سے سہیل شوکت بٹ الیکشن لڑیں گے۔ پی پی 153 سے خواجہ سلیمان رفیق اور ملک وحید، پی پی 155 سے شیخ شاہد، نعیم شہزاد بٹی، حاجی اللہ رکھا کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ پی پی 156 سے یاسین سہل، پی پی 157 سے میاں نصیر احمد، پی پی 159، 60 اور 165 سے مریم نواز بدستور امیدوار ہوں گی۔ پی پی 161 سے عمر سہیل بٹ، پی پی 162 سے میاں سلیم ٹکٹ لینے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ پی پی 163 سے خواجہ احمد حسان، عمران گواریا اور عمران جاوید پارٹی ٹکٹ کی دوڑ میں شامل ہیں۔ پی پی 166 سے محمد طارق، شہزاد نذیر سندھو، پی پی 167 سے عرفان شفیق اور پی پی 168 سے فیصل کھوکھر امیدوار ہوں گے۔ پی پی 169 سے سید توصیف شاہ، ملک خالد پرویز کھوکھر ٹکٹ لینے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ پی پی 170 سے مردان علی زیدی، ماجد ظہور، میاں عطر اور رانا احسن شرافت پارٹی ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ پی پی 171 سے خواجہ احمد حسان، چودھری باقر حسین، میاں محمد طارق پارٹی ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ پی پی 172 سے رانا مشہود احمد خان، پی پی 173 سے میاں مرغوب، پی پی 174 سے بلال یاسین امیدوار ہوں گے۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا راوی برج توسیع منصوبے اور شاہدرہ چوک کا دورہ۔ دونوں منصوبوں پر جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید، پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کنٹریکٹرز نے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ راوی برج پر 14 پائلیں مکمل کر لی گئی۔ راوی برج کے 96 میں سے 25 گارڈرز تیار کر لیے گئے۔ کمشنر نے یومیہ ٹارگٹ کے مطابق اہداف کا جائزہ لیا، کام مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ منصوبے کے تحت دریائے راوی پر 540 میٹر طویل 4 لین پر مشتمل برج تعمیر کیا جا رہا ہے۔ کمشنر نے شاہدرہ چوک کی اطراف جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ انہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ شاہدرہ چوک کی اطراف باقی ماندہ کام بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے برطانوی تنظیم کے وفد سے ملاقات کی۔ ٹرانسجینڈرز کی مدد، سہولت، تعلیم کے لیے جاری اقدامات بارے تبادلہ خیال ہوا۔ برطانوی تنظیم کے وفد میں اسد علی، زاہد بھٹی اور عبداللہ مشتاق شامل تھے۔ DIG لیٹ منصور الحق، CTO لاہور امارہ اطہر، STPO گلبرگ، ASP سیدہ شہربانو سمیت دیگر افسران بھی ملاقات میں موجود تھے۔ برطانوی وفد کو پولیس تحفظ مراکز کے پلیٹ فارم سے ٹرانسجینڈرز کی معاونت کے لیے جاری اقدامات بارے آگاہ کیا گیا۔ IG پنجاب کا کہنا تھا کہ ٹرانسجینڈرز وکٹم سپورٹ افسران اپنی کمیونٹی کے افراد کو ترجیحی سماجی اور قانونی تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ دوران ملاقات ٹرانسجینڈرز افراد کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہسپتال میں خصوصی وارڈ کے قیام بارے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ لاہور پولیس میں ایک اور DIG کی سیٹ کا اضافہ۔ حکومت نے DIG ایڈمنسٹریشن لاہور کی سیٹ کی منظوری دے دی۔ DIG منتظر مہدی کی تعیناتی کے لیے سمری حکومت سے منظور کروا کر الیکشن کمیشن کو بھجوا دی گئی۔ DIGs کی 5 سیٹیں ہو گئیں۔ CCPO لاہور کی کمانڈ DIG آپریشنز، DIG انویسٹیگیشن، DIG سیکیورٹی، DIG آرگنائزڈ کرائم اور اب DIG ایڈمنسٹریشن کام کریں گے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے 2 DIGs کی سیٹوں کا اضافہ کروایا گیا ہے۔ نئی سیٹ کی منظوری کے بعد DIG منتظر مہدی کی بطور DIG ایڈمنسٹریشن لاہور تعیناتی کا امکان ہے۔ 2 ایڈیشنل IGs کی تقرر و تبادلے کی سمری بھی منظوری کے لیے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی گئی ہے۔ کامران خان کی ایڈیشنل IG لاجسٹک اینڈ پروکیورمنٹ اور عمران محمود کو ایڈیشنل IG انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی تعینات کرنے کی سمری حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی اجازت کے بعد افسران کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ ادھر DIG آپریشن سید علی ناصر رضوی نے لوئر مال کی زیر تعمیر عمارت کا دورہ کیا، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ DIG آپریشنز نے عمارت میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور متعلقہ عملے سے ملاقات کرتے ہوئے کام مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ اس موقع پر DSP اور SHO لوئر مال بھی موجود تھے، جنہوں نے DIG آپریشنز کو تعمیراتی کاموں کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریفنگ دی۔ سید علی ناصر رضوی نے تعمیراتی کام میں معیار کو ملحوظ خاطر رکھنے کی بھی ہدایت کر دی۔
मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आईजी सुल्तान ख्वाजा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब ट्रेनिंग कॉलेज और सेंट्रल रीजन के अफसरान की जानिब से की गई। सुल्तान अली ख्वाजा बतौर आईजी अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद मोटरवे पुलिस से रिटायर्ड हो रहे हैं। तकरीब में एडिशनल आईजी ज़ुबैर हाशमी, एडिशनल आईजी अली अहमद साबिर कयानी, कमांडेंट कॉलेज डीआईजी सैयद हशमत कमाल, डीआईजी विजिलेंस एंड आईटी सलमान सुल्तान राना ने शिरकत की। जोनल कमांडर डीआईजी शाहिद जावेद, डीआईजी कमांडर फरीद अली, डीआईजी सुलेमान और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल आईजी अली अहमद साबिर का कहना था कि आईजी सुल्तान ख्वाजा ने मोटरवे पुलिस की पेशावराना कारकर्दगी में नुमाया किरदार अदा किया। आईजी सलमान ख्वाजा का कहना था कि पेशावराना वर्किंग और ताउन पर महकमे का शुक्रिया अदा करता हूँ। किताब इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है। कुतुब बीनी कई कौमों की उरूज की बुनियाद है, मगर दौरे जदीद में किताब पढ़ने और ख़रीदने का रुझान में कमी टेक्नोलॉजी है या फिर लोगों का मुतालियाती दिलचस्पी से ख़त्म हो जाना। इस सवाल का जवाब जानेंगे इस रिपोर्ट में। एक बेशकीमती ख़जाना है जो कि हमें शऊर बख्शता है, और इसी ख़जाने की ज़माने में कीमत जानने आज हमने किताब बाज़ार का रुख किया है। किताबों के इस बाज़ार में हमें कई लोग विज़िट करते हुए भी दिखाई दिए। आइए उनसे बात करते हैं। आपकी नज़र में मुतालिया कितना ज़रूरी है और यहाँ पे अब तक आपने कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो ख़रीदी है? मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आई हूँ और किताबें वगैरह शौक़ है बहुत, नॉवेल्स रीडिंग का, इंग्लिश नॉवेल्स का। मैं यहाँ पे फैंटेसी नॉवेल्स खरीदने आई हूँ। खरीदे हैं, बहुत सारे खरीदे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बुक्स की अहमियत कम होती जा रही है, जैसे होती थी पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तारीख़ की किताब हमें माजी की सैर कराती है। अदब की किताब हमें अदबी फनपारों से वाक़फियत दिलाती है। जंगी, सियासी और कई मौजू पर बेशुमार कीमती किताबें। आपकी ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा जो है वो इन किताबों के साथ ही गुजरा है, तो आप क्या देखते हैं कि गुजरे हुए ज़माने में और इस दौर में क्या फ़र्क रह गया किताबों की अहमियत? हमने इस काम को शुरू किया कि यार ये हमारे लिए बहुत बेहतर काम है, और मुझे इतने अरसा काम करते हो गया, अब मैं देखता हूँ कि वो लोग नहीं रहे। पहले हमारे पास आते थे अदीब, बड़े बड़े पहले के लोग आते थे। किताब इल्म से भरा ख़जाना और दानिशमंदी से भरा पैमाना है, लेकिन बदकिस्मती से इस दौर में किताब का इस्तेमाल इंतहाई कम नज़र आता है, और कुतुब बीनी को फ़रोग़ देने के लिए कुछ इक़दाम ज़रूरी हैं, क्योंकि जो मज़ा किताब पढ़ने में है वो आजकल की टेक्नोलॉजी में नहीं। कैमरामैन सईद मिराज के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। लाहौर का सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। NA 124 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे का इनेकाद आपको बताएं कि जनजातीय गांव अडाप्लोट रायवन में किया गया। जलसे से खिताब करते हुए राना मुबशर इकबाल का कहना था कि लाहौर की अवाम ने हमेशा नवाज शरीफ का साथ दिया है और अब भी NA 124 के अवाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर एतमाद का इजहार करेंगे। उनका कहना था पाकिस्तान को मोटरवे, एटम बम और गवादर जैसे प्रोजेक्ट्स देने का सहरा नवाज शरीफ के सर है और अब भी नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर बदल देंगे और मुल्क दोबारा खुशहाल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के नजरियाती कारकुनान की नशिस्त लीगी रहनुमा मियां गुलाम अब्बास, आबिद अजीज़ और राना साकिब शहजाद ने एहतमाम किया। नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी राशिद नसरुल्लाह ने खसूसी शिरकत की। गुलबर्ग में मुस्लिम लीग के मुल्क भर से आने वाले नजरियाती कारकुनान की नशिस्त के मौके पर हारून अंजुम, मियां कैसर सुल्तानी, माजिद भट्ट, मुदस्सिर नज़ीर, ताहिर मुगल, तारिक भट्ट, परवेज संधीला, बशारत भट्ट, मंसूर पहलवान ने शिरकत की। शेख जुहेब, सरदार काजिम और दीगर भी मौजूद थे। के लिए कुर्बानियाँ देने वाले, मुसलमान लोगों के लिए कुर्बानियाँ देने वाले, दौरे जबर में बहुत सी सख्तें बर्दाश्त करने वाले इन हीरों को, दोस्तों को मोहब्बत करने वाले, चाहत करने वाले अफराद को उठा किया है, तो एक बहुत बड़ा ये उनका है उनके लिए। दूसरी बात आपने की टिकट्स की और कारकुनों की इज्जत की, तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान में 150-200 पार्टियाँ रजिस्टर्ड हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग जितना अपने कारकुनों को इज्जत देती है शायद ही किसी पार्टी से किसी कारकुन। जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम हल्का सूबाई असम्बली PP 155 में वर्कर्स कन्वेंशन। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अवान की सरबराही में कन्वेंशन में जमात इस्लामी कारकुनान समेत अहल इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। जमात इस्लामी की जानिब से PP 155 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अवान की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन में डॉक्टर फरीद अहमद पराचा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
اس موقع پر صدر پاکستان فرنیچر پارٹس ایسوسی ایشن میاں فرحاد احمد اور اس کے علاوہ امیر زون 1 PP 155 ڈاکٹر جمیل احمد اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ قذافی فٹ بال اسٹیڈیم میں جشن میفنگ کے عنوان سے تقریب ہوئی۔ گلگت بلتستان کے طلباء اور طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ قذافی فٹ بال اسٹیڈیم میں جشن میفنگ کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گلگت بلتستانی رقص اور پھر جشن میفنگ نے GB کی تاریخ کو اجاگر کیا اور سرد شام میں بھی محفل میں موجود شرکا کا لہو گرما دیا۔ محفل میں پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ نے خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد اپنی تہذیب کو فروغ دینا ہے۔ ہمارے جو کلچر ہے، تہذیب ہے، اس کو مطلب لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو اسی کلچر کی آج ریپلیکا آپ کے سامنے یہاں پہ رکھا گیا۔ کوئی بھی قوم اپنے ثقافت کو بھول کے، اپنے کلچر کو بھول کے تو آگے پروگرس نہیں کر سکتے ہیں۔ GB اسٹوڈنٹ کونسل کے چیئرمین محمد عجائب نے کہا اپنی روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں۔ میوزیکل ٹچ بھی ہے، اس میں ثقافت بھی ہے، روایات، سب کچھ ہم اپنے قوم کو پنجاب میں لاہور جیسے شہر میں رہتے ہو ہم اپنے قوم کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا دس از دا پازیٹیو امیج آف GB گلستان اسٹوڈنٹ۔ تقریب میں شریک طلباء و طالبات نے اپنی روایات سے محبت کا اظہار کیا۔ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے۔ بیسیکلی یہاں پہ جو کمپلیٹلی گیدرنگ ہے وہ ہمارے GB کے پیپل ہیں، لائک دی گلگت بلتستان پیپل آر گیدرنگ ہے، اور جو یہاں پہ سیلیبریشن ہو رہی ہے دیٹ از بیسیکلی فار دی میپانگ ایونٹ۔ آصف مرزا، پروفیسر ڈاکٹر عالمگیر سمیت دیگر نے تقریب میں شرکت کی۔ مختلف شعراء کا کلام، بلتستانی زبان کے گیت اور پھر طلبہ کا رقص محفل میں ہر خاص و عام کو بلتستانی روایت سے ہم آہنگ کرتا رہا۔ کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ظفر خان کے بیٹے شہریار کی دعوت ولیمہ۔ تقریب میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ نوبیافتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ظفر خان کے بیٹے شہریار کی دعوت ولیمہ میں نوید نثار گجر، سابق MPA خواجہ سلمان رفیق، ڈاکٹر سعید الہی، میاں نعیم اللہ، خرم نذیر، حاجی سرور، چودھری مزمل، زبیر منظور، احمد شہزاد، میاں عاطف شریف شریک ہوئے۔ یوسف لودھی، ذوالفقار بھٹی، ملک لیاقت، رانا فیاض، حاجی ارباز، عامر خان، شبیر احمد، اسلم برکاتی، ندیم نثار گجر، مصطفیٰ سکلین اور اس کے علاوہ حافظ نصر، حافظ عابد، چودھری نثار احمد، میاں نعیم، ہارون اعجاز، میاں وقاص، ایوب گل، افضل گجر، شبیر شریک ہوئے۔ معروف کاروباری شخصیت شیخ جاوید اقبال مرحوم کے صاحبزادے احسن جاوید کی تقریب ولیمہ۔ DH رہبر میں منعقدہ تقریب میں دوست احباب، رشتہ داروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جاوید اقبال کے صاحبزادے احسن جاوید کی تقریب ولیمہ میں کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں شیخ زاہد، ظفر اقبال، شیخ خالد، حماد شہزاد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ حافظ نعمان، حافظ حارث، رفیق پرویز، احسن شیخ، ماجد شہزاد اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء نے نوبیافتہ جوڑے کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کارپوریٹ کرکٹ لیگ میں CBS نے نیٹسول کو 55 رن سے شکست دی۔ LCCA گراؤنڈ پر CBS نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 245 رنز بنا لیے۔ رانا ایان علی 127، محمد رضوان 85 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیٹسول کے ممتاز الحق نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں نیٹسول کی ٹیم 190 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بلال بھٹی 64، نجم الصادق 45 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اب آپ کو بتائیں نوید صادق شہید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے حوالے سے سخی سرور اور رانا عرفان کی جوڑی نے فتح سمیٹ لی۔ نشتر پارک جمنیزیم ہال میں عمران راٹھور اور سہیل مسعود کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرا دیا گیا۔ دوسرے میچ میں گوہر نفیس اور مدثر ریاض ملک کی جوڑی نے 1 طرفہ مقابلے کے بعد ملک شبیر اور رانا مقصود کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے دی۔ تیسرے اور آخری میچ میں میاں شہباز اور محمد توقیر نے کیسر پیا اور ملک نوید کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے دی۔ سجنا سورنا تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، مگر سڑکوں پر موجود حجاموں کی دکانیں جہاں ایک سستی سہولت ہیں وہیں بیماریوں کا گڑھ بھی ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ یہ صورتحال ہے، مزید تفصیلات بتائیں گے ارباز خان۔
सड़कों पर मौजूद हजामत की दुकानें यूं तो एक सहूलत मैसर करती हैं, मगर इनके औजारों से लगा एक कट आपको खतरनाक बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। कंसल्टेंट फिजिशियन मेयो हॉस्पिटल डॉक्टर इसरारुल हक तूर कहते हैं, हजामों के उस्तरे, कंघों और दीगर सामान से बीमारियां फैलती हैं। सड़कों पे हुजाम की दुकानें हेपेटाइटिस बी और सी के लिए और एड्स के लिए एक इंतहाई ख़तरा है। किस लिहाज से कि क्योंकि जब भी ये इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं जिसमें कंघी शामिल है या उस्तरा शामिल है या ब्लेड शामिल है, अगर उसकी हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो इस पर माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो लगी होती है वो इस काबिल होती है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एड्स के जरासीम को एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को ट्रांसफ़र कर सके। अपनी दुकानों की नाकिस सफाई के हवाले से दुकानदारों का कहना है, इतने कम पैसों में ऐसी सहूलियात मैसर हो सकती हैं। सफाई का ख्याल वो गाहक कस्टमर से पैसे कम लेते हैं, तो वो भी पुराने कस्टमर है, वो आ जाते हैं तो फिर और सहूलत क्या फराहम कर सकते। जितने पैसे होते हैं इसमें फिर ऐसा ही होता है, ऐसा काम होता है। महंगाई के मारे गरीब आवाम के पास सड़क पर हजामत कराने के अलावा कोई चारा नहीं। मजदूर आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी है, तो जरा शेप ਦੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈਦੀ, ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਾ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਪ ਦਾ करवाते थे, आधा वापस चले जाइए। जहां एक जानिब हजाम का सामान गंदा होता है, वहीं जगह की सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जाता। सड़क पर मौजूद हजामत के अड्डे जहां एक सस्ती सहूलत मुयस्सर करते हैं, वहीं पर कई बीमारियों की जड़ भी बन सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप पर इस्तेमाल होने वाली हजामत का सामान साफ सुथरा हो। कैमरामैन मोहम्मद असद और उमर सलीम के हमरा अरबाज खान, सिटी 42। सैकड़ों फिल्मों और ड्रामों में काम करने वाले के घर गुर्बत ने बसेरा कर लिया। मारूफ अदाकार मुश्ताक गब्बर कसम परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कई कामयाब फिल्में बनाई गईं और अदाकारों ने अपनी कामयाबियों के जौहर दिखाए। इन्हीं में एक नाम मुश्ताक गब्बर का है और मुश्ताक गब्बर ने विलन के किरदार में अपना नाम कमाया। आजकल विलन का किरदार निभाने वाले मुश्ताक गब्बर किन हालात में हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा मुश्ताक साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने कई फिल्म, ड्रामा, स्टेज ड्रामास में काम किया, तो लगभग आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए और क्या क्या किरदार निभाए? लातादाद ही मैंने काम किया, फिल्में, ड्रामे, पीटीवी के काम, ड्रामे बड़े किए हुए हैं मैंने, राशिद डार साहब के साथ बड़े काम किए हुए हैं, यावर साहब के ड्रामे बड़े किए हुए हैं, तो स्टेज ड्रामे किए हुए हैं, फिल्में भी लातादाद, पता ही नहीं, गिन नहीं सकता। उर्दू, पश्तो, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, बेपनाह फिल्में की हुई हैं मैंने और अच्छे काम किए हुए हैं। ये नहीं कि ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं, किरदार, करैक्टर किए हुए हैं, ये बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया। फैमिली तो मेरी माशाल्लाह 10 बेटियाँ, एक बेटा, वो भी मेरा बेटा चरपाई पे पड़ा है, 4 साल हो गए, उसके गोले चूकलों के ना गोले बीमार है, वो भी काम नहीं कर सकता। उसके भी घर में एक बेटी एक बेटा है, 10 बेटियां मेरी, एक रहेगी ब्याने वाली। हमारे ये जो ना गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं मंथली, कहते हैं 10,000 मंथली, कभी 5,000 देते थे, 4 महीने के बाद 5,000, 20,000 दे दिया। 4 साल हो गए चरपाई पर पड़ा हूँ, ये 4 साल से मेरा पैर नहीं ठीक हो रहा और मेरा बच्चा भी है, कमाने वाला कोई नहीं है। जी, आपने मुश्ताक गब्बर की दास्तान तो सुनी, जिससे ये मालूम होता है कि हमारे यहाँ मुल्क का नाम रोशन करने वाले लेजेंड्स को नज़रअंदाज किया जाता है। ये ना सिर्फ हमारी बल्कि हुकूमतों और आर्टिस्ट तंजीमों की जिम्मेदारी है कि बुरे हालात में लेजेंड्स की कफालत करें और उनका ख्याल रखें। कैमरामैन सैयद मिराज के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।